ओडिशा को केमती क्षति हम ओडिशा से तृतीय विश्वयुद्धटा आरंभ हम 2026 मसीह माने प्रति गाँव प्रतिदिन लोक मरुथे गोटाए सब पढ़ा ही नथिबो आ गोटा सब जगह थुआ होइथिबो 2026 मसीहा पृथ्वी हेब उल्लोल जोगिनी हेबे प्रबल पड़ी हाड़ कंकाल गड़ब मुंड माल पृथ्वी कंपिब भैरव डाकरे मन तर्की था 33 अंकरे पृथ्वी उल्लोल माने। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री अतुज। 2025 मसीह आम देखिले नाही नथिबा प्राकृतिक विपर्यय 25 मसीह आम देखिले बड़ बड़ आतंकवादी हमला 25 मसीह आम देखिले बड़ बड़ प्लेन दुर्घटना 2025 मसीह आम देखिले ऑपरेशन सिंदूर 1.0 तेबे 2026 वर्तमान आसुची प्राय जिते गोटे वर्ष सरी सरी जाउची आ गोटे वर्ष आसुची से समय समस्त मन में से गोटे उत्कंठा आग्रह 2026 वर्ष केमिति कटिबो तेबे से विषय आज चर्चा सांगे जोड़ी चंती मालिका भक्त मालिका गवेषक एवं विशिष्ट ज्योतिर्विद श्री दिव्य सिंह हरिचंदन स्वागत करूँ आपको। तेबे 2025 रे तो आम देखिले नाही नथिबा सब घटना घटला तेबे जहाँ आपण आगुर मध्य कहचंती 2026 रे से भली किछि बड़ घटना घटिबो ना एथरे टिके पूर्णछेद पड़िबो ना कौन के। ओम क्लीं गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु शिव माधव प्रचोदयात्। मालिका लेखा उपरे बहुत गवेषणा कराई आपण मानक आग थर सब कही यही 25 रे भारत पक्षरु विदेशी जाति जेते मुहूर्तक मध्य बाहर होइबे न रहिबे कदाचिते 2025 मसीह केमिति आपनकर विदेशी लोक जो बंगलादेश लोक मानकू केमिति बाहर करा होउची बर्तमान भी बाहर चली चिंता करते लिखी 600 वर्ष तलू यही 25 रे भारत पक्षरु विदेशी जाति जेते मुहूर्तक मध्य बाहर होइबे न रहिबे कदाचिते किंतु बर्तमान आरंभ होगा विदेशी मानक बाहर कर देशर विभिन्न जगह ओडिशा रे भी सीन हम देखा हाँ हाँ हम जो कोस्टल बेल्ट भारत जिते अच्छा सब बाहर खाली सब बाहर सेमती 2024 मसीहा संपर्क में आपंकर पंचसंख्या मान तो बहुत लिखिं बाद पंचसंख्या व्यतीत अन्य मैंने मालिका उपर बहुत गवेषणा लिखिं आपंकर नारायण दास गोटे लिखिं मन तर्की थी 33 अंकरे प्राणी ये नाश हेबे रंकरे 32 33 पुणी 34 मीन शनि भोग हेब 2.5 वर्ष ये पृथ्वी हेब उल्लोल जोग्नि हेबे प्रबल पड़ी हाड़ कंकाल गड़ब मुंड माल कंपिब भैरव डाकरे मन तर्की थी 33 अंकरे 32 33 पुणी 34 मीन शनि भोग हेब 2.5 वर्ष। अच्छा मालिकाकार माने अर्थ जानिया दरकार टिके ये जो 32 33 पुणी 34 मीन शनि भोग हेब 2.5 वर्ष ये तो 32 मसीहा नुह कि 33 मसीहा नुह कि 34 मसीहा नुह यहाँ हूँ 25 26 27 ये 2.5 वर्ष मीन शनि भोग हेब मालिकाकार कौ हिसाब से लिखिं 32 33 34 क्या लिखा है आपणकर 2025 मसीह यहाँ हूँ ख्रीष्टाब्द 2025 ख्रीष्टाब्द किंतु आपणकर साल मालिकार 1432 साल। अच्छा यहाँ हूँ 32 साल ये जो भारत पर्यंत तापरे 32 पर 26 मसीहाटा हूँ 33 साल 27 मसीहाटा हूँ 34 साल ये 2.5 वर्ष 32 यहाँ 14 32 33 34 साल ये 2.5 वर्षटा यहाँ मसीह आपणकर 25 26 27 आपणकर संबतरे 2082 83 84 अच्छा 2082 83 84 संबत साल रे आपण मानकर 1432 साल 33 साल 34 साल ख्रीष्टा मसीहा रहउची 2025 2026 2027 हाँ ठीक है तेणु 2026 मसीहाटा हूँ 33 साल 33 साल 14 33 साल हूँ 2026 मसीहाटा आगरे 14 रखिबो तापरे अंक मिसाइबो 14 रखिकी 33 34 1432 साल 33 साल 34 साल आगरे 20 को रखिबो तापरे अंक मिसाइबो माने 20 तो 20 मिसेकी जाउची के 2025
ବୁଝିଲେ ଆଗରେ 20 ରଖିକି ତାପରେ 25 ମିଶାଇଲେ 2025 ହେଲା। ଯେମିତି ମାଳିକାର ସାଲ ମାଳିକାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଲ ମାଳିକା ନାହିଁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଶକାବ୍ଦ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ରଜାଙ୍କ ଅବ୍ଦ ରଜାଙ୍କର 2000 ଆପଣଙ୍କର 69 ଅଙ୍କ ହେଉଛି ଏଇଟା ରଜାଙ୍କର ଅବଦ 69 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ହଁ ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏ ସାଲ ମାଳିକା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ମାଳିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେ 32 33 ପୁଣି 34 ମୀନ ଶନି ଭୋଗ ହେବ 2.5 ବର୍ଷ। ତେଣୁ 2025 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖରୁ ମୀନ ରାଶିକି ଶନି ଗଲେ ଇଏ ରହିବେ 2027 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର 2.5 ବର୍ଷ ହେବ। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମନ ତର୍କିଥା 33 ଅଙ୍କରେ ପ୍ରାଣୀ ଏ ନାଶ ହେବେ ରଙ୍କରେ। ମାନେ ଏତେ ପ୍ରାଣୀ ମରିବେ ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ମଲା ଶବ ଶ୍ମଶାନ ଦେଖିବ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟେ ମଡ଼ାଙ୍କ ମେଳଣ ଜନ୍ମିବ। ଗୁପ୍ତଖେଦା ମାଳିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର 33 ସାଲରେ ବା 2026 ମସିହାରେ ମାନେ ପ୍ରତି ଗାଁରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ମରୁଥିବେ। ଗୋଟାଏ ଶବ ପଡ଼ା ହେଇନଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ ଯାଇକିରି ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ଶ୍ମଶାନ ଘାଟେ ମଡ଼ାଙ୍କ ମେଳଣ ଜନ୍ମିବ ମାନେ ଗୋଟାଏ ପଡ଼ା ହେଇନଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। 2026 ମସିହା ଆଜ୍ଞା। ମନ ତର୍କିଥିବୁ 33 ଅଙ୍କରେ ପ୍ରାଣୀ ଏ ନାଶ ହେବେ ରଙ୍କରେ। ବୁଝିଲେ 32 33 ପୁଣି 34 ମୀନ ଶନି ଭୋଗ ହେବ 2.5 ବର୍ଷ। ପୃଥ୍ୱୀ ହେବ ଉଲ୍ବଳ ଯୋଗିନୀ ହେବେ ପ୍ରବଳ ପଡ଼ି ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ଗଡ଼ିବ ମୁଣ୍ଡ ମାଳ। ପୃଥ୍ୱୀ କମ୍ପିବ ଭୈରବ ଡାକରେ ମନ ତର୍କି ଥା 33 ଅଙ୍କରେ। ପୃଥିବୀ ଉଲ୍ବଳ ମାନେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପମାନ ହେବ ଆଉ ଥରିବାକୁ ଲାଗିବ ପୃଥିବୀ ବାରମ୍ବାର ଭୂମିକମ୍ପ ସୁନାମି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଯିବ। ପୁଣି ମିଥୁନ ମାସରେ ମୀନ ନାଶ ହେବେ ମହି ହେବ ଭରାଗ୍ରସ୍ତ ବିଷ ଭେନି ନବ ସମୀର ସଂଯୋଗେ ବାସୁକି ଯେ ଅସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ବାର କରି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇବ ସହି ନ ପାରିବ ଭରା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଜଳ ଉତ୍ପାତ ହୋଇବ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଯିବେ ସାରା। ମାନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ମାନେ ଏମିତି ଖରା ହେବ ବହିବ ଝଞ୍ଜା ପବନ ଦେହ ପୋଡ଼ିଯିବ ଡହଳ ବିକଳେ ସବୁ ମରୁଥିବେ ଜୀବ। 49 ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ବହିବ ପବନ 12 ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜ ହେବ 13 ଦିନ। 2026 ମସିହାରେ 12ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଯେତିକି ତାପ ଦେବ ସେତିକି ତାପ ଆସିବ ମାନେ 2026 ମସିହା 26ରେ ହେବ 26 ମସିହା ନା ଟିକେ ଆଗ ପଛ ହେଇପାରେ। ନାଇଁ ମସିହା ଆଗ ପଛ ହେବାର ନାହିଁ। ମାଳିକାରେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଠିକ୍ ଭୁଲ ହେଇନି ଆଉ ଏଇଟା କି ଭୁଲ ହେବ 26ରେ ହେବ 26 ମସିହାରେ। 49 ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ବହିବ ପବନ 12 ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜ ହେବ 13 ଦିନ। ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଏମିତି 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ବରଫ ଗଡ଼ ରହିଛି ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ଏ ତରଳିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମିରେ ବହିବ ପାଣିର ସୁଅ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜାଣ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ବଢ଼ିଯିବ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣ। ମାନେ ଏବେ ତ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଗୋଟାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜରେ। ସେ 13 ଦିନ କାଳ ଯେଉଁ 12ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ପଡ଼ିବ ବରଫ ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା କାଳେ ତରଳିଯିବ ଉତ୍ତର ମେରୁର। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରକୁ ସେ ପାଣିଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହିବ ପାଣିର ସୁଅ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜାଣ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ବଢ଼ିଯିବ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣ। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ତା ପାଖରେ ତା ଦୁଇପଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବା ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ। ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଦେଶ ଯିବ ଏ ମହାସାଗର ଜଳରେ ଡୁବ ମାରୁଥିବ। ଭାରତକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଭାରତ ରହିଛି ଲକ୍ଷ ଘନ ଫୁଟ ପରେ ଲକ୍ଷେ ଘନ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଭାରତ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମହାଦେଶ ଅପେକ୍ଷା। ଭାରତ ଯେ ଭଗବାନ କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିଲେ ପୁଣି ନୂଆ ହେବ ଜନ୍ମ। ସୃଷ୍ଟିର କରତା ପ୍ରଭୁ ଜଗତପତି ଜାଣ ଏ ଭାରତେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର କରିବେ ସ୍ଥାପନ।
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଯୋଧ୍ୟା କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା, ପୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କେମିତି ହେଲାଣି, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଉଛି, ଏସବୁ କିଏ କରୁଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉନଥିଲା, କାହିଁକି ଏଇ 4 ବର୍ଷ 2017 ମସିହା ପରେ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ ହେଉଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ 2ଟା ଶୂନ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାର ପକାଇଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ 39 ଅଙ୍କ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି 20 39 ଇଂରାଜୀ ଅଙ୍କ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ସପ୍ତ ବର୍ଷ ହେବ ଠିକ, ମାନେ ଦିବ୍ୟସିଂହଙ୍କର ମାନେ 70 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱକୁ ଏ 1939 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ କଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ହେବ। ଦେବଙ୍କ 522 ବରଷ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଭୋଗ 17 ବର୍ଷ। ଅଙ୍କ ହିସାବ କେମିତି କରାଯାଏ ନା ଦେବ ଅଙ୍କ 522 ବରଷ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ 17 ଭୋଗ ବର୍ଷ। 17 କଲେ 70, ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର 70 ବର୍ଷ କେତେବେଳେ ଭୋଗ କେଉଁ ମସିହାରେ ଭୋଗ ହେବ ନା ସେ 1970 ରଜା ହେଲେ, 1970 ରଜା ହେଲେ, ସେଥିରେ 70 ବର୍ଷ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ 70 140 2040 ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ 70 ମସିହାଟା ଗଣିଲେ ଏଇଟା 2039 ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଆପଣଙ୍କର 1505 ମସିହା ପରେ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି, 1505 ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର 1482 ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଭାବନ୍ତୁ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ 20 39 ଇଂରାଜୀ ଅଙ୍କ ଏକଥା କେମିତି ଲେଖିଲେ 2020 39 ତ 2039 ମସିହା। ଆଉ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ 7 ବର୍ଷ ଭୋଗ ଠିକ, ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର 70 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ, ଅର୍ଥ 2039 ମସିହାଟା କେତେ ଦେବ ଅଙ୍କ 522 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ 5000 କେତେ ମସିହା ହେବ? ଯଦି 2039 ମସିହାଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 5022 ବର୍ଷ, 39ରୁ 22 ଫେରିଦେଲେ 2017 ମସିହା, ନାଇଁକି 2070 ମସିହାଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେବ ଅଙ୍କ 5000 ବର୍ଷ, ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ 2017 ମସିହାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ହେଲା। 2017ଠୁ କେମିତି ଭାରତକୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର କଲା ଭଳି ଭଗବାନ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରୀ କେମିତି ଗାଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କେମିତି ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର କରତା ପ୍ରଭୁ ଜଗତପତି ଜାଣ ଭାରତ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର କରିବେ ସ୍ଥାପନ, ବୁଝିଲେ। ଭାରତଟା ଏମିତି ହେବ, ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ 2026 ମସିହାଟା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ବିପଦ, ଏଇଟା ଭାରତକୁ କେବଳ ଛାଡ଼ିଯିବନି। ଭାରତର ହୁଏତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜୁରାଟ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାଟା ଟିକେ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି କ୍ଷତି ହେବ ଆପଣ? ଓଡ଼ିଶାଟା କେମିତି କ୍ଷତି ହେବ? ବ୍ରଜରାସ ବହିରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ବେନି ପାଶେ ଦେଇ ଋତୁ ବାମେ ଥୋଇ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନରେ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯେ ତିଥି ଲୀଳା ହେବ ଏହିଠାରେ ବେନି ପାଶେ ଦେଇ ଋତୁ ବାମେ ଥୋଇ, ବେନି ଅର୍ଥ 2, ଋତୁ ଅର୍ଥ 6, 6ର ବାଁ ପାଖରେ 2 ଲେଖିଲେ କେତେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? 26 ହେଲା। ଯେତେବେଳେ 26 ମସିହା ହେବ ମାନେ ଆଗରେ 20କୁ ରଖିବ, ତାପରେ ଅଙ୍କ ମିଶାଇବ। ଯେତେବେଳେ 20 ଅର୍ଥ 20କୁ ରଖିକିରି ତାପରେ 26 ତା ଦେହରେ ଯୋଗ କଲେ ମାନେ ପଢ଼ିଲେ 2026 ମସିହା ହେଲା। ସେ କହିଲେ ବେନି ପାଶେ ଦେଇ ଋତୁ ବାମେ ଥୋଇ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନରେ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯେ ତିଥି ଲୀଳା ହେବ ଏହିଠାରେ। 2026 ମସିହାରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭୋଗ ହେଉଥିବ। ସେ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଥିବେ, ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ। ସେଥିରେ କ'ଣ କେଉଁ ମାସ ସେଇଟା ହେଇଥିବ? ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ତ ସବୁ ମାସରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା କେଉଁ ମାସ ହେଇଥିବ ନା ମାସ ଆଦ୍ୟକ୍ଷର ମୂର୍ଦ୍ଧନିର ସ୍ୱର ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନକ ରତିଳେ। କହିଲେ ମାସ ଆଦ୍ୟକ୍ଷର, ମାସ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମା ଆଉ ସ, ତାର ଆଦ୍ୟକ୍ଷର ହେଉଛି ମା। ମୂର୍ଦ୍ଧନିର ସ୍ୱର, ମୂର୍ଦ୍ଧନରୁ ଛାତିରୁ ମଣିଷର କେଉଁ ସ୍ୱର ଆସେ? ଘ ଘ ଘ ଶବ୍ଦ ଆସେ।
କେମିତି ଚାଲାକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକା। ହଁ ମାଘ, ଏଇଟା ମାଘ ମାସ ହେଇଥିବ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଭୋଗ ହେଉଥିବ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ, ସେଇଟା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ହେଇଥିବ। ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା। ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ, ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ ଗୁରୁବାର, ଗୁରୁଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଏଇଟା ଗୁରୁବାର ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥିବ। ଯଦି କାହାର ସନ୍ଦେହ ହେବ 29/1/2026 ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଦିନ ପଡ଼ୁଛି, ସେଦିନ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ମାଘ ମାସ, ମାନେ 29/1/2026 ମସିହାଟା ଏଇଟା ମାଘ ମାସ, ସେଇଟା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଆଉ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଏକା ଦିନକେ ଭୋଗ ହେଉଛି, ସେଦିନ ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ସେ କେତେ 600 ବର୍ଷ ତଳୁ ଗୋଟେ ଦିନ କେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଦିନ ଗୁରୁବାର ହେଇଥିବ, ମାଘ ମାସ ହେଇଥିବ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ହେଇଥିବ, ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଏକା ଦିନକେ ଭୋଗ ହେଉଥିବ, ସେଇଦିନ ଦେଖିବ କେମିତି ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲୀଳା ହେବ ଏହିଠାରେ। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ପାଞ୍ଜି ଅଲରେଡ଼ି ଚେକ୍ କରିକି ଏଇଟା ପାଇଛନ୍ତି? ପାଞ୍ଜିଟି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଜିଟା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ପାଞ୍ଜି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଛି, ସେଦିନ ହେଉଛି ମାଘ ମାସ, ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଛି, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲେ। ମାନେ ଏମିତି 2026 ମସିହାରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେବ 2026 ମସିହାରେ ଏତେ କଥା ଅଛି ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କହିଲା 26 ଅଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ବକ୍ଷରେ ଲାଗିବ ମହାସମର, ଭାରତର ଶେଷ ସମର ଏହିଟି ଜାଣିଥାଅ ତୁହି ବୀର। ବୋଲେ 26 ଅଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ବକ୍ଷରେ ହୋଇବ ମହାସମର। ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୋଠା କଥା ସେ ଲେଖିଲାନି, ସେ ଲେଖିଲା ଓଡ଼ିଶା ବକ୍ଷରେ ହୋଇବ ମହାସମର, ଭାରତର ଶେଷ ସମର ଏଇଠି ଜାଣିଥାଅ ଶେଷ ବୀର। ଭାରତର ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ସମର ହେବ, ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ୟା ପରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର 2026 ମସିହାରେ ହେବ। ସେ କେତେ ଲେଖିଲେ, ମାନେ ସେଇଟା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନାଇଁ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 2026ରେ ହେବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବୋଲି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସେଇଟା ଭାରତର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାଟା ଭାରତ ଦେଶର ନା, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ, ଭାରତ ଗୋଟେ ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ମାଳିକାକାର ମାନେ ୟାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭାରତ ବର୍ଷ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ଭୌଗୋଳିକ ମାନେ ଭାରତକୁ ଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ପ୍ରଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତର ଶେଷ ସମର ଏଇଠି ଜାଣିଥାଅ ସବୁ ବୀର। ଆଉ ଗୋଟେ ବହିରେ ଲେଖିଲେ, ଉତ୍କଳରୁ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ଲୀଳା, କଳି ରାଜା ଯହୁଁ ହାରି ପଳାଇବ ମୁଖରେ ବଳିଣ କଳା। ଉତ୍କଳରୁ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ଲୀଳା, କଳି ରାଜା ଯହୁଁ ହାରି ପଳାଇବ ମୁଖରେ ବଳିଣ କଳା। ତେଣୁ କଳି ରାଜା ହାରିକିରି ଯିବ, ଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଗୁଁ ଯୁଦ୍ଧ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ଚାଇନା, ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଇରାନ, ଇରାକ ସବୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅର୍ଥ ବଳ, ମାନେ ସୈନ୍ୟବଳ, ତୋପ, ଗୁଳି, କମାଣ ପ୍ରଭୃତି ଦେବେ। ଆଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ବି ପାକିସ୍ତାନ ଦୂର କରିବେ, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେବେ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନଟା ଯୋଗୁଁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ମାନ, ଜାପାନ, ରୁଷିଆ ରହିବେ, ଆଉ ସବୁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ନିଜେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ରୁଷିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁନ ସେ କେମିତି ଲେଖିଛି, ଏହି ଭାରତ ସଙ୍ଗେ ପାକିସ୍ତାନଟି ରଙ୍ଗେ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ କରିବ ସମର ଘୋର। କାଶ୍ମୀର ନେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ପୁଣି ଚୀନ ସୈନ୍ୟ, ତୁର୍କୀ, ଇରାକ ଜାଣ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଯେ ଆମେରିକା ସର୍ବେ ମିଳିଣ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆବର ଯୋଗାଇ ଦେବେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଘେନ। ଏହା ଦେଖି ରୁଷିଆ ଆସି ହୋଇବ ଠିଆ, ଭାରତ ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଏକୁଟିଆ। ରୁଷିଆ ଏକମାତ୍ରକ ପୃଥିବୀରୁ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ଜାପାନର ରାଗ ଥିବ ହିରୋସୀମା କଥା, ପକାଇଥିବ ବମ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜାଣିଥା। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1939ରୁ 1945 ଯାଏଁ 6 ବର୍ଷ କାଳ ଲାଗିଥିଲା। 1945 ମସିହାରେ ଆମେରିକା
पाकिस्तान नागासाकी आ हिरोशिमा जोड़े सहर उपर बम पकई नष्ट कर जापान तेणु जापान राग थी हिरोशिमा कथा क्या अमेरिका हिरोशिमा को नष्ट कर तेणु जापान अमेरिका पर राग अमेरिका पाकिस्तान सपक्ष गला तेणु जापान आसो कड़े भारत सपक्ष जापान अनुरोधे जर्मान मिसिब भारत सपक्ष से युद्ध आरंभ तेणु तृतीय विश्वयुद्ध आप 2026 मसीह हम बोली आप प्रमाण पाइले आते किसी भूल हबार ना। अच्छा गोटे कथा कहते बर्तमान एक्चुअली जो पुटिन बर्तमान आसछन्ती भारत गस्तर तो बर्तमान रशिया सहित भारत गोटे एमओयू साइन हवा जाऊँगी प्रथम थर करी एमओयू यहाँ लिखा जाऊँगी देखिए प्रथम थर करी रशियार सैन्य मैंने भारत रे एटा आगुरी भारत इतिहास एमती कहे फरेन कंट्रीर सैन्य मैंने भारत आसी आड़ जमेबे सामरिक घाटी देवे एटा किंतु भारत रशिया को बर्तमान स्कोप देला यहाँ आप कौ दृष्टि देखुं रुषिया भारत को साहाय्य करे अच्युतानंद प्रथम लिखिं रुषिया केवल एकमात्र भारत सपक्ष ये 25 मसीह से आरंभ होगा ठीक आप 25 मसीह उत्कल सबू आरंभ हो कली जुग शेष लीला कली राजा जो हारी पलाइब मुखरे बलिन कला ओडिशा सबू कथा आगे आरंभ हम आउ कौ राज्य को कौ देश आरंभ हेनी आपणकर रुषिया सपक्ष जावाई भारत सपक्ष रुषिया रुषिया सपक्ष भारत जीव यहाँ आरंभ हम ओडिशा आगे आरंभ हम बर्तमान आप देखुं पुटिन आसी पहुँची बर्तमान आरंभ चली कलिजुगर युद्ध प्रस्तावटा बर्तमान जान सजा सजी चली थाई भविष्य युद्ध सीना दुलुकी भमही हिंसा दोष माने भेदभाव युद्धर कारण हिंसा द्वेष भेदभाव ये हूँ तृतीय विश्वयुद्धर कारण बुझे संप्रदाय गल मधु महायुद्ध हेब नामक मात्र युद्ध प्रसंग हो तृतीय विश्वयुद्ध आपंकर 2026 आरंभ बोली ये सब प्रमाण भी करदेला।